কাজে যাচ্ছি। Started off a little early. I have created this habit যে আমি মানডেতে রাতে তেমন কিছুই করি না. I just spend time indoors and I go to sleep like at 10:30. I feel like after the weekend I need that extra couple hours of sleep. I can't explain it, but I do come out of it well rested, which is nice. Given মানে আমার কাজের মধ্যে তো performance related stress আছে. So staying restful always helps. It always lets me stay sane. আমি যখন শুরু করছিলাম তখন আমার অনেক overwhelming লাগতেছিল. আমি just push করে গেছি. এখন কমতেছে. I wouldn't say the feeling of overwhelm is gone. I don't think it will be gone. But I am slowly getting better at managing the stress. So that feels nice. But I am very aware that outside of work, আমি enough time spend করতেছি না অন্য জিনিস করতে. Whether that is taking photos, whether that is meeting other people, or doing something fun, doing something new. আমার weekend গুলা, at least last 3 weekend, আমার খুবই মানে slow গেছে. আর এটা আমার নিজের planning এর অভাবের কারণে হইছে. I'm not gonna blame anyone else, but I have to make attempts যাতে আমি আমার weekends গুলোতে কিছু না কিছু করতে পারি. নভেম্বর মাস শুরু হয়ে গেছে. It's crazy to think about. এই বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে. আরেকটা বছর. Damn. আমার 4 বছর হয়ে গেছে যে আমি এখানে আসছি. 4 বছর. Over 4 years now. I think in the last couple of years I've gotten closer to what I want, like slowly. It took me months to just break out of that stasis and get back into some form of normalcy that I chose for myself. যে আমি এটা চাই, আমি এটা করব নিজের জন্য. The sun feels really nice, I swear. Oof. It was very cloudy last কয়েকদিন, so having the sun hit my face এখন perfect. 8 বাজে, আমার অফিস 8:30. I have a good amount of time. আমার এটা ভালো লাগে যে আমি একটু সময় নিয়ে আগে আসি, তাহলে রাস্তার জ্যাম মিস হয়, দেন আমি আব্বুর সাথে কথা বলতে পারি কিছুক্ষণ এক্সট্রা, and I can collect my thoughts. আমার ভ্লগস গুলো আপলোড করা লাগবে. সেপ্টেম্বর করছি, অক্টোবরটা করে দিব. নভেম্বর I have to do something interesting. কিছু একটা করা লাগবে. I think আমি ক্লেয়ারের সাথে মন্ট্রিয়াল যাচ্ছি, so that will be something fun. I think 15 তারিখে আমাদের যাওয়া হবে. মন্ট্রিয়ালে থাকছে কয়েক বছর, and ও ফ্রেন্ড জানে. I would like to see her perspective. আমার তো আসলে মন্ট্রিয়ালের মেমোরি বেশিরভাগই ইনিশিয়াল গুলো নেগেটিভ ছিল, so it's nice যে I'm getting newer ones যেটা different and যেটার সাথে আমি sadness and difficulty, frustration and confusion associate করি না. So that's nice.
আমি যখন আদিবা, ফাবি, রায়হান, খুশনুর ওদেরকে নিয়ে গেছিলাম মন্ট্রিয়ালে এন্ড রিদওয়ান, তখন it was nice. The weather was beautiful. But ওইটাই আমার নতুন ফেজ শুরু হয়েছে গত বছর থেকে, and I really like it. I really like it. আমি আমার মতো থাকি, আমার মতো খাই, I'm healthy, alhamdulillah. But ওইটাই I think I'm overthinking things. I don't need to overthink things. They just need to flow through. That's it. There's no point in overthinking, over preparing. You stay somewhat prepared, and when difficult things, complicated things take place, you adjust. You go through the stress, but you don't stop moving. Because if you stop moving, nothing happens. There's this like funny meme I saw. I think TikTok. It was like one of those memes where it's just a photo of an older brown man who's like looking at the camera nonchalantly, as if like he's straight taking a selfie, obviously, right? Kintu mane, it's not a good selfie. It's just a photo jeta he thinks is good but isn't really standard, I would say. Yeah. But like it gets the job done. Eta niye kono doubt nei, ek photo doubt nei arki. So this guy or chobir upor lekha, if you're going through hell, why would you stop? ঠিক আছে? And I took that to heart. When you're going through difficult things, complicated things that you don't really have much control over, you keep moving regardless, and through your actions you try to slowly change the situation. Even if it doesn't, just try to focus on something else and get that done. Because when you go into stasis, when you're stressed or anxious or like in a difficult situation, right? When you go into stasis, তখন it becomes so challenging. ঠিক আছে? It becomes so challenging to restart again. Stasis থেকে বের হইতে. And when you're frozen, it just makes things way worse because you're not doing anything. Your mind is only focused on the bad thing that's happening to you, and you feel those difficult things even more, and they affect your mind a lot more than they would if you were in action during this stressful and difficult period. 30. Yes, আমি চিন্তা করে আইসক্রিম নিলাম, orange pineapple. This is magnificent. Holy shit. Yeah, this was a good idea. I'm ready to ball like this, okay? Fuck, that's good. আজকে হিস্টোরিক দিন, কারণ জোহরান, কেই, মামদানি জিতছে নিউ ইয়র্কের মেয়রাল রেসে. It's insane to think about a brown Muslim progressive man, the democratic socialist তাও বলে, যে হইতেছে নিউ ইয়র্কের মতো একটা শহরের মেয়র হয়েছে. Such a multicultural city. It's a city built by immigrants for immigrants, and now the mayor is an immigrant too. আমার খুব ভালো লাগতেছে, honestly. I feel great. আজকে আবার অফিসে যাচ্ছি এখন.
I hope যে আমার এই হ্যাপি এনার্জিটা ট্রান্সফার হয় আস্তে আস্তে ফোনের মধ্যে. I think it will. Um, Obviously I want to do better at my job. বিসমিল্লাহ বলে চালাতে চাচ্ছি. And there's always a looming pressure, looming stress with any job really. But I want growth, and growth does not come without being uncomfortable, without being challenged, without being under difficult circumstances. So I need to make more attempts to spend time with other human beings, to have more conversations with them, যাতে আমার কাপ ফিল হয়, আমার এনার্জি আরো বেশি হয়. আমি আসলে এখন আমার রুটিন খুবই সিম্পল হয়ে গেছে. সকালে 6টায় উঠি, উঠে আস্তে আস্তে রেডি হই, বই পড়ি, নামাজ পড়ি, বাসা গুছাই, নাস্তা করি, দেন অফিসে চলে যাই. By 8:30 I'm at office, and অফিস করি, দেন 5টা পর্যন্ত, বাসায় যেতে যেতে 5:30, ঠিক আছে. দেন হইতেছে তারপর আবার বাসায় যেতে 5:30, দেন হইতেছে যে বাসায় গিয়ে ডিনার করি. এখন I have an air fryer and an Instapot, which makes the dinner process much smoother. It's much quicker now, so I get to eat. But তারপর না আমার এনার্জি লো থাকে. I have to create মানে things. I have to মানে have situations where আমি মানুষের সাথে আরো মিট করতেছি, এটা আমি চাই, এটা আমার দরকার. পরশুদিন ক্লেয়ারের সাথে, পরশুদিন না, কালকে বৃহস্পতিবার না, হ্যাঁ কালকে বৃহস্পতিবার, কালকে ক্লেয়ারের সাথে দেখা হবে. দেখি আফটার ওয়ার্ক সাথে দেখা করতে গেলাম. ও প্রথমে বছর যে আমার বাসায় আসবে, সো আমি একটু সিচুয়েশনটা বুঝে নেই যে কি, কারণ কালকে আমার আবার বিড়ালের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে. যদি রাতে হয়, রাতে হইলো, দ্যাটস গ্রেট. আজকে আমি বাসাটা গুছাই ফেলবো, তাহলে আমার আর স্ট্রেস বা টেনশন থাকলো না. আজকে বুধবারে বাসা গুছাই দিছি, কালকে আমি আরেকবার স্টিম মপ করে নিব না, আর শুক্রবারে আমি স্টিম মপ করে নিব না বিফোর দি উইকেন্ড বেসিকলি. কারণ every time I clean my apartment, I mentally feel refreshed. I love it. I love maintaining my own things. গুছায় রাখা আমি পছন্দ করি. So এটাই. Yeah. Let's see how it goes. এলা কমাচ্ছে. পিছিয়ে যে স্নো পড়তেছে. উইন্টার চলে আসছে. আজকে ফার্স্ট স্নোফল হইতেছে এই সিজনে. অ্যাজ ইউ ক্যান সি সাদা হয়ে গেছে আমার এখানে এই পর্যন্ত আসছে. ইটস সো কোয়াইট. এটা না বলে বোঝানো যাবে না যে কত চুপচাপ হয়ে আছে পুরো জায়গাটা. স্নো যখন পড়ে, ইট সাকস দ্য ভাইব্রেশন ইন, সো সাউন্ড কমে যায়. স্নো যখন বাইরে পড়ে, ভিতরে অনেক পিসফুল থাকে. দিস ইজ রিয়েলি নাইস. ইট ফিলস রিয়েলি নাইস আন্ডার মাই বেয়ার ফিট. নভেম্বর 11 সকাল 8:01 বাজে, অফিসে যাচ্ছি. স্নো পড়তেছে বাইরে. সো হোয়াইট, সো কোয়াইট. স্নো পড়া শুরু হয়েছে রবিবার রাত থেকে, মানে রবিবার সকাল থেকে 11টার মতো টাইম. ইউজুয়ালি when it's মানে স্নোফল যখন হইতেছে, keep in mind that this is my 5th winter, so it's not like I have a lot of winters for reference. যখন স্নো পড়ে, ইউজুয়ালি প্রথমে যেটা পড়ে ইজিলি গলে যায়. within like 2-3 days it's gone, because স্নো পড়ে অল্প, সূর্য বের হয় বা বৃষ্টি পড়ে, whatever, it melts. এইবার শুরুতেই পড়ছে 17 সেন্টিমিটার. That's a lot. It's like a dump. And একদিনও আকাশ থেকে মেঘ সরতেছে না. আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার.
হেল এখন আবার স্নো পড়তেছে, সো অলরেডি যে লেয়ারটা হয়ে আছে এটার উপর আবার স্নো পড়বে গিয়ে, সো জমতে থাকবে আর কি। সিম্পলি পুট জিনিসটা আরো জমতে থাকবে। এই স্যাটারডেতে আমি ক্লেয়ার ওর গোয়িং টু মন্ট্রিয়ালে ওর পার্সপেক্টিভটা দেখবো। She was an artist and an activist living in that city for some time, so ও definitely ওই শহরটা ডিফারেন্ট ভাবে এক্সপিরিয়েন্স করছে। I want to see that, feel that, and embody that to some point. ওর আশেপাশে থাকলে আমার খুব সেফ লাগে, আই ফিল ভেরি কামিং। ইভেন দো ও একটা লাউড মানুষ, হ্যাঁ মানে ও অনেক হাত পা ছুড়ে, ওর বিভিন্ন ইস্যুস নিয়ে রাগ আছে, বিকজ দুনিয়াটা এরকমই, এখানে রাগ না থাকাটাও স্বাভাবিক, ঠিক আছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ওর মানে ও খুব কম্পোজড, ও নিজের খেয়াল নেয়, নিজের যত্ন নেয়, অ্যান্ড ও ট্রুথফুল, ও অনেস্ট, ও ওপেন। আমার সাথে আই ফিল লাইক ওর অনেক প্যারালেলস আছে, অনেক মিল আছে। She's a great person. She's one of the closest friends I've made in this country, and one of the reasons I'm still here, because my close friends বাংলাদেশে যারা, ওরা বলে যে আমি কেন থাকি, লাইক চলে আস তুই, like you can start something here. I get that, but because of friends like Claire, I feel welcome, and I don't feel like যে আমি এখানে belong করি না। ওর হেল্পের থ্রুতে এখানে আমি আস্তে আস্তে যে লাইফটা বিল্ড করতে পারছি, আমি এটা নিয়ে অনেক গ্রেটফুল। ও আমার দিকে যেই জিনিসটাই আগায় দিছে, that thing has been positive. আমার বিড়ালটা আমি পাইছি ওর থ্রুতে। ও আমাকে মানে she was the first person to speak with me at the protests. No one used to speak with me because I didn't speak with anyone. I'm not blaming anyone here. It's just my body language is very much like, oh, আমি কথা বলতে চাচ্ছি না কারোর সাথে, because I want to be quiet, take photos and kind of leave, antisocial একটু। ও আমার সাথে প্রথম কথা বলছিল, and then যত টাইম গেছে ওর সাথে আমার আরো পরিচয় হয়েছে। ও আমাকে এনকারেজ করছে আমার ছবির ব্যাপার স্যাপার নিয়ে পারসিউ করতে। Not a lot of my friends know, because মানে I don't like to advertise outright, but I have published my photos, and যখন জিনিসটা হয়ে গেছে I'm like, huh, that just happened, okay. But আমি এটা নিয়ে তেমন সেলিব্রেট করিনি বা কিছু করি না, because I'm like, okay, I don't really know what to feel about this, because আমার যে এক্স পার্টনার ও তো আমাকে ফিল করাইছে আগে যে আমি যেটা করতেছি এটা ইউজলেস, মানে এটার কোনো আগা মাথা নাই। ইনস্টেড উইকেন্ডে চলো আমরা বাজার করতে যাই। Tired. So fucking tired of that. রিসেন্টলি আবার বলতেছে যে না আমি অনেক ভালো ছবি তুলি, যে আমার খুব ডিস্টিংক্ট স্টাইল হয়েছে, আমার ছবি দেখলে বলছে যে এটা আমি তুলছি, আর কিছু লাগে না। বেসিক্যালি তো আমাকে আর পছন্দ করতো না, সো যখন হইতেছে ওই আটা কেটে গেছে, কারণ এখন আমি দূরে থাকি, এখন আমি আর ওর স্পেসের মধ্যে নাই, ও বুঝতেছিল আই গেস, এখন আমাকে নর্মালি দেখতেছে, আগে নেগেটিভলি দেখতো। যাই হোক, এটা বলে লাভ নাই। Not a lot of point in digging up the past. I have formed a nice and calm life that's safe, that has some friends. আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি এটাই, যে আমি এই যে লাইফটা বিল্ড করছি আমি যেন এটা প্রোটেক্ট করতে পারি, আর এটা আরো বেটার হয়ে যায় টাইমের সাথে। আমাকে সুযোগটা দিয়ে আল্লাহ, যে আমি আমার নিজের লাইফটা এনরিচ করতে পারি আরো টাইমের সাথে।
পরে সব সাদা হয়ে গেছে। আমার খুব কামিং মানে I know this is gonna be the view for a while, but প্রথম হচ্ছে তো অনেকদিন পরে, so আমার খুব ভালো লাগতেছে দেখতে। দেখা যাক, I'll probably change my tune যখন আমি কিছুদিন পার হয়ে যাবে and আমি enough sun পাবো না। Spoke with someone yesterday, কাজে, on the phone, potential client will see, you know what, I don't mind the snow. I don't mind the snow either. I like it. I like the cold on my skin. ঠিক আছে, I like it. Waiting. ব্যাংক স্ট্রিটে আছি এখন, সকাল 7:50 বাজে। আজকে হচ্ছে শনিবার, আমি যাচ্ছি হচ্ছে মন্ট্রিয়ালে ক্লেয়ারের সাথে। It's finally happening. I'm very excited for it, obviously. আজকে আকাশ ফাইনালি খুলছে, রোদ উঠছে, which is a rare sight সকালের এই টাইমটাতে। এই কয়েকদিন যখনই সকালে উঠে বের হইতেছি, it's just dark outside. মানে don't get me wrong, I like it when the snow falls. I like it when the snow falls. It's so quiet, right? But you need the sun, my guy. You need the sun. I love the sun. আজকে বের হইছে। I think যাওয়ার রাস্তাটা, hopefully it'll be nice. I'm looking forward to this. We were supposed to go there, I think summer-এ যাওয়ার কথা হয়েছিল, and ultimately got pushed to like early winter. But I think in a way it's good because I don't have AC running in this car. It is not working on my second car. Like, this was such a onic move to buy a car during winter to figure out, oh, the AC is not functional, but the heat works. So early winter in this car is perfection. This car is built for like tough weather. So yeah, I'm like on my way to pick up Claire, and then we'll be heading towards Montreal. We have plans to hit up a couple of different places, and there's this art place that we're supposed to go to by 12. I think we're gonna be in the city by 10:30 a.m. and from there we can take the bus or train and simply go there. It's definitely gonna be easier if we do that. Let me see what we can do. I would prefer parking near Atwater Station and taking it from there. Yesterday was a tough day at work. The first half went by and I had a lot of callbacks. I had high energy, but after I got zeroed in for a second, I like kind of took away my energy. But then after Juma, I had a lot of focus and I pushed myself, but unfortunately I couldn't book one. Which doesn't mean that I performed poorly. It just means I didn't get any results. Unfortunately, I didn't get anything on Friday. It would have made it a 6 week. So I have 5 for last week. I got 2 on Thursday. That felt amazing. I need to be making more consistent bookings and quality bookings and multiple bookings in a day, right? So that's what I've been going for. Bit of stress, bit of anxiety associated with it for sure, because this is a performance-based role. It's an inside sales rep position, but I am having fun. I'm learning, and I just want to learn faster. I'll say that much. And I kind of figured out that I have to focus on the process, like jump on it. And I found out that with me, I just have to be super polite, that then there is less resistance. Oh, hey, good morning. How are you doing today? My name is Onik. I was calling from Stratus Building Solutions in Ottawa. I was looking to speak to the person in charge of the cleaning decisions over there. Oh, when is a good callback time? I want to be mindful. Like, I kind of devised the way I speak to put people at ease, so they're more, like, they're less resistant to sharing information, less resistant to letting me pass to a decision maker, right? Because I don't sound like a pushy person. I'm not a pushy person. I'm here to nudge you, not to tell you what to do. So anyway, yeah, we're gonna be heading to Montreal. It's gonna be fun, and yeah, tomorrow's Brown Boy brunch. Hopefully that happens on time. Sadly, Johnny Boy thought it was today, and I think he was like on his way there. I stressed him out last night. He was initially supposed to pick me up and Saif up to go
to brunch, but then we ended up deciding to go somewhere that's closer for them. And John is also driving someone from the airport at 4 a.m. So he was like, "Hey, Ani, can you drive yourself?" I'm like, "I thought you was gonna be our steed, Johnny boy." He's stressed out, but anyway, today morning he called me. I'm like, "Huh, why is he calling me today? It's like 6:30, like it was close to 7. Why are you calling me now?" And then I kind of figured out that he thought that it was today, not tomorrow. So cleared that up, like, "Hey, I'm going to Montreal today. I don't think it's going to be happening today in that case." And he's like, "Yeah, okay, no worries, totally fine." But anyway, we should find a way. I'm at a cafe. Exposine গেছিলাম. It was fun, but অনেক মানুষ, so I ran out of battery. পরে met some of Claire's friends, যাদের সাথে এখানে ওর পরিচয় ছিল যখন ও 10 বছর থাকছে এখানে। এখন আসছি হচ্ছে অ্যাটওয়াটার মার্কেটে। ও হইতেছে ওর একটা পোস্টার কালেক্টর থেকে পোস্টার নিবে, তো ওই লোককে জানাইছে। ও হচ্ছে ওয়াশরুমে গেছে, আমি ব্রেকে বসে আছি আর কি একটা ক্যাফেতে। Yeah. So far it's been a nice day. My left foot hurts a little bit because of my heel injury that's flaring up. But I guess that's just how it is. I think I want a warm beverage. That would be nice. Or it's what the 786 halal kha hobe. So looking forward to that. Naan, chicken bhaji, and boneless. Apparently this is the small fish, chicken biryani, and chana. আমি আজকে শুক্রবার, আজকে হচ্ছে এই মাসের লাস্ট শুক্রবারের আগের শুক্রবার। অফিসের পার্কিং লটে বসে আছি, বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। এই উইন্টারটা নাকি ভেজা ভেজা হবে, so it'll be a wet winter compared to a snowy one or a dry one. We'll see how the whole winter goes. This is my second winter after moving to my new place. Yeah. I feel like I'm trying to be a bit more conscious about making videos. The last October video I made was 1.5 hours long. So I'm like, okay, I need to concentrate my efforts and like I'm also thinking about shooting when it's relevant to shoot. But at the same time, almost every day for me looks the same now because I'm working. Every day I come to office, I go back home, and I'm kind of fried because I'm on the phones the whole day. I am working on my work. I am focused on performing. I am focused on being relaxed and focusing on the process without thinking too much about the outcome, the result. I feel like if I am too focused on the result itself and I don't have immediate evidence that what I'm doing, my attempts are not translating, then I will get demotivated. I don't want to be demotivated. I want to keep going. I want to keep focus on the process. Keep being in action. I know that if I stop and try to think about it for too long, it won't always translate the right way. I need to find a way to think while I'm moving. If that means to slow down slightly to think and then keep moving, I think that's probably the best way. But I cannot freeze completely, stop everything and then think. That I think would be a hard reset. I'm trying to avoid that. দেখা যাক কি হয়। আজকে আমি ভালো করতে চাই, আমি প্রত্যেকদিনই ভালো করতে চাই। আজকে শুক্রবার, সবাই আরেকটু ফ্রেন্ডলি থাকবে, আরেকটু নাইস থাকবে, সো আরেকটু বেশি ভালো করতে চাই আমি। I don't think এটা আমার খারাপ চাওয়া। আজকে আমি
1 2 3 4 লেয়ার পরে আছি, বাইরে বৃষ্টি হইতেছে ফাটায়, লোক দেন বৃষ্টি হইতেছে। ঠিক আছে, বৃষ্টি কমে যাবে, তো বৃষ্টি কমে যাবে সুন। তখন হইতেছে একটু টাইটে, হ্যাঁ বৃষ্টি কমে যাবে সুন। আজকে জুমার দিন আছে, এখন ভিতরে যাব, আলসি যে কোন কলগুলো প্রায়োরিটি, এন্ড ওই টাইমগুলো ওয়াইজ আমি খেয়াল রেখে কল রিসিভ করব, কল দিব। অ্যান্ড আমি বেশি চিন্তা করব না যে এটা হইতেই হবে, এমনি চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। এমনি ভেবে যদি না হয় তখন খারাপ লাগে, I don't want to feel bad, I want to keep going। খারাপ লাগলে আমি থেমে যাবো, থামার তো প্ল্যান নাই, তাই না? তো ওইটাই। এনিওয়ে, পরে কথা হবে, বাই। Lives by perpetrators in the global north. হ্যালো, 12:21 বাজে, নভেম্বরের 22 তারিখ। এই মাসও শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই বছরের আর একটা মাস বাকি। আমি হচ্ছে টম ব্রাউন এরিনাতে, যেটা বেভিউ স্টেশনের পাশে। এখানে আসছিলাম গাড়ি রেখে, ডাউনটাউনের মধ্যে ঢুকছি ট্রেন নিয়ে, গেছিলাম হচ্ছে একটা কয়েকটা টেনেন্ট গ্রুপের একটা প্রোটেস্ট হচ্ছিল, একটা গ্যাদারিং হয়েছে। It wasn't as big as I expected it to be. গত কয়েক বছর ধরে বাসা ভাড়া অনেক বাড়ছে, গত 10 বছরে বাসা ভাড়া 100% বাড়ছে, 10 বছরের কম সময়ের মধ্যে। সো 100% ইনক্রিজ হয়েছে রেন্টে, বাট ওয়েজেস বাড়ে নাই। সো এটার কারণে অনেক ডিফিকাল্টিস হইতেছে অবভিয়াসলি মানুষের জন্য অ্যাফোর্ডিং। একটা টাইমে একটা 2 বেডরুম পাওয়া যেত হচ্ছে $1050, আর এখন পাওয়া যায় হচ্ছে $2100। সো 100%-এর বেশি বাড়ছে। এই অ্যামাউন্টের ইনক্রিজের কারণে ইটস বিকামিং difficult to afford a living, like a normal living in this city. We already have cities like Toronto or Vancouver to look to, যেহেতু এগুলোর প্রাইসেস অনেক হাই, এগুলোর রেন্ট প্রাইসেস ক্রেজি, ঠিক আছে? আর এই দেশে ওয়েজেস তো অত হাই না, ইটস প্রিটি লো। তা এখন এগুলা নিয়ে হইতেছে মানুষজন এমনিতে ডিল করে, তার উপর আবার নতুন নতুন নিয়ম আছে যেগুলোতে ল্যান্ডলর্ডরা প্রাধান্য পায়। তারা হইতেছে কোনো প্রপার রিজনিং ছাড়া মানুষ ইভেক্ট করতে পারে, ডেমোভেকশন বলে এটাকে। ওরা বলে যে এই বিল্ডিংটা পুরানো হয়ে গেছে, আমি এটা ভেঙে নতুন বিল্ডিং বানাবো, তোমরা চলে যাও। সো ওইটার এগেনস্টে অনেক মানুষ অবভিয়াসলি দাঁড়ায়, বিকজ হাউ উড ইউ ফিল ইফ ইউ ওয়ার রেন্টিং সামওয়্যার? তুমি ওখানে বাসা বাড়ি বানায় রাখছো অনেক বছর, তুমি অনেক বছর ওখানে থাকছো বলে তোমার রেন্ট প্রাইসেসও লো, অল অফ আ সাডেন এখন ওই জায়গাটা গন, তোমার হইতেছে ডাবল ট্রিপলের বেশি হইতেছে রেন্ট দেওয়া লাগবে, এন্ড তোমার নতুন বাসা খুঁজে বের করা লাগবে। এই জিনিসটা অনেকে ফেস করছিল গত কয়েক বছর ধরে, এটা নিয়ে অনেক ফাইটিং হয়েছে। যাই হোক, গ্যাদারিং অত বেশি হয়নি আজকে। সো কিছুক্ষণ ছিলাম, ছবি টবি তুলে চলে আসছি। এখন একটা বুক শপে যাব, ওখানে একটা লিকুইডেশন চলতেছে, একটা সেল চলতেছে, ওখানে গিয়ে কিছু বই নিব যদি ইন্টারেস্টিং পাই, নিয়ে তারপর আবার আমি বাসার কাছে যাব। আই হ্যাভ টু বাই টুথপেস্ট, আই হ্যাভ টু বাই ক্যাট লিটার, ওগুলি কিনে বাসায় গিয়ে দেন আমি হয়তো একটু রেস্ট নিয়ে আমি হইতেছে বাসা গুছাবো, পরিষ্কার করবো। তো এটাই, আজকে শনিবারটা স্লো যাইতেছে, বাট আই এম এনজয়িং ইট সো ফার, আলহামদুলিল্লাহ। উইকেন্ডস গুলো তো প্রেশাস, আর আজকে ওয়েদার এত ভালো, এত সুন্দর, এত সানি, এই জন্য ভালো লাগতেছে। বাইরে স্নো পড়ছে, বেলা হইতেছে, এখান থেকে বসে বসে তুষারপাত বিলাস করে, বসে বসে বাইরে দেখে, ভাল লাগতেছে দেখে, নাকি বিরক্ত করতেছি আমি তোমাকে? শুনে তো মনে হচ্ছে ভালো লাগতেছে, করতেছ। দাঁড়ায় আছি, হাঁটতে বেরিয়েছি, 10 কিলোমিটার হাঁটবো।
হেঁটে আমি বাসায় ব্যাক করব। আজকে একটু আগে হাঁটতে বেরোইছি। আমি চেষ্টা করি সপ্তাহে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট হাঁটা। সো আজকে রবিবার, সপ্তাহের প্রথম দিন কাউন্ট করি আমি। সো আজকে আমি হাঁটতে বেরোইছি। এখন অন মাই ওয়ে ব্যাক হোম। বরফ পড়তেছে অ্যাজ ইউ ক্যান সি। আমার আজকে ব্রাদার তুহিনের সাথে কথা হইলো ফোনে অনেকদিন পরে, আর আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমি আসলে আলহামদুলিল্লাহ আমার ভালোই লাইফ চাইতেছে। আস্তে আস্তে ইটস বিকামিং মোর ইন্টারেস্টিং। আগে তো আমার লাইফটা অনেকটা পজে ছিল কয়েকদিন টানা। সো এখন অ্যাকচুয়ালি আমার সুযোগ হইতেছে নিজের মতো একটা জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করার। আই লাইক ইট। এই ফ্রাইডেতে আমি লিও আর লরেন্সের সাথে দেখা করলাম ওদের বাসায়। দে আর এই মিউজিশিয়ান কাপল যারা আর্ট নিয়ে কাজ করে, ফটোগ্রাফি নিয়েও কাজ করে। দে ভেরি ইন্টারেস্টিং পিপল। ওরা অনেক দেশে ঘুরছে, সাউথ আমেরিকান, এশিয়ান, ঠিক আছে। সো ওদের এক্সপিরিয়েন্সেসগুলো খুবই ডিফারেন্ট। ওদের সাথে কথা বললে আমার মনে হয় যে আমার এরকম কোনো কিছু আমি কখনো এক্সপিরিয়েন্স করি না। ওরা খুব ইউনিক পার্সোনালিটি দুজনেরই। তো আমার ভালো লাগছে ওদের সাথে মিট করে। আমার এরকম ইন্টারেস্টিং মানুষ মিট করতে আমার ভালো লাগে। ইউ নেভার নো আসলে দুনিয়ায় কে আসবে আমার দিকে। আমি হইতেছে এখন বাসায় যাই, পর কথা হবে। হ্যালো, আজকে হচ্ছে নভেম্বরের লাস্ট সপ্তাহ শুরু হইলো। এই সপ্তাহটা এই অফিসে লাস্ট হবে। এই সপ্তাহ শেষ হলে 2 মাস হয়ে যাবে আর কি আমার। আমি অবভিয়াসলি প্রথমে যখন শুরু করছি তার থেকে বেটার হইতে পারছি সময়ের সাথে, বাট আমি আরও বেটার হইতে চাচ্ছি। আমি চাচ্ছি না যে আমি স্টেল হয়ে যাই বা স্টিল হয়ে যাই, যে আমার গ্রোথ একটা জায়গায় আটকে যাবে। আমি এটা একদমই পছন্দ করতেছি না আমার নিজের জন্য। ইটস নট লাইক দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন। গত সপ্তাহ ওয়াজ আ টাফ উইক ফর মি। সো আমি মাত্র 3টা বুক করছি। তার আগের সপ্তাহে 5টা, তার আগের সপ্তাহে 5টা বুক করছি। বাট আমার গোল হচ্ছে 6টা বুক করা। আমার এটা করতেই হবে। আমাকে স্ট্যান্ড বলছে যে ওখানে যাইতে। আমি গত সপ্তাহে অনেক চেষ্টা করছি, এখন হয় নাই। সো তো কি হয়েছে, আমার যতক্ষণ পর্যন্ত না বলতেছে যে আই ক্যান মেক এনি মোর অ্যাটেম্পটস, ওই লাস্ট সেকেন্ড পর্যন্ত আমার অ্যাটেম্পটস করে যাইতে হবে। আই ক্যান নট থিঙ্ক যে আমি আমার গোল মিট করি নাই, আমি এটা করিনি, আমি ওইটা করিনি। আমি যদি ভাবতে যাই তাহলে ফিয়ার আমাকে অন্ধ করে দিবে। আমি কম দেখতে পারবো, আরো কম চিন্তা করতে পারবো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি দ্যাট. I don't want doubt to cloud my vision, cloud my judgment. I don't want to drown in doubt. ঠিক আছে, doubt is my enemy. I need to focus on the process. I need to be still, and my focus needs to be on the process so I can make the right moves to get to where I need to go. That's the goal. That's what I should be doing. যেটা কপাল রাখছে আল্লাহ, নতুন একটা সপ্তাহ শুরু হচ্ছে। আমি অনেক গ্রেটফুল আল্লাহর কাছে যে সুন্দর একটা উইকেন্ড কাটাইলাম। শনিবারে তেমন কিছু করি নাই টু বি অনেস্ট, বিসাইডস বাসা পরিষ্কার করা, দেন হইতেছে জিনিসপাতি প্রিপেয়ার করা। শুক্রবার তো গেছিলাম হচ্ছে লরেন্স আর আনুমালের বাসায়। আর রবিবারে হচ্ছে দিনের বেলা কিছু করা হয় না। ভাবছিলাম দুপুরে ব্রাঞ্চ হবে, ওটা হয় নাই। আলটিমেটলি দুপুরে হচ্ছে যে অমিত দে ব্রাদারের সাথে একটু বসলাম ওর বাসায়। আমার ভালো লাগছে, হি ইজ আ নাইস পারসন। আর তারপর হচ্ছে যে আমি তার সাথে ফোন কথা বললাম কিছুক্ষণ, দেন হাঁটতে গেছি 10 কিলোমিটার। সো ওভাবে টাইমটা স্পেন্ড হলো। ক্লেয়ার ওর হানুকার জন্য ও দাওয়াত দিছে ডিসেম্বরের আই থিঙ্ক 18তে। সো ওই দিন যাবো শুক্রবার, বৃহস্পতিবার অফিস শেষ করে আমি চলে যাবো এখান থেকে। দেখা করে আসলাম। I know it's gonna be nice. এই শনিবারে দুপুর 2টায় আবার প্রোটেস্ট আছে, ওইটাতে যাবো ছবি তুলতে। I'm glad যে আমি টেরেন গ্রুপেরটাতে গেছিলাম, কিছু ভালো ছবি আসছে। আমি অনেস্টলি হ্যাপি যাচ্ছে না, আমি অ্যাটেম্প করতেছি, কারণ এভাবে তুলে আমার ছবি তোলা বেটার হয়, আমার হাত ভালো থাকে, আমার হাত ভালো রাখা লাগবে। তো এটা আমি এখনো বসে আছি পার্কিং লটে, না কেউ আসে নাই।
আমি আজকে সামান্য দেরি করে আসছি, মানে আমি ইউজুয়ালি আমার অফিস 8:30 শুরু হলে আমি চেষ্টা করি 8টার মধ্যে চলে আসতে, বসে থাকি আস্তে আস্তে ঢুকি গিয়ে, তাহলে মানে আমার তাড়া লাগে না, আমার মনে হয় যে I'm where I need to be. আজকে আসলাম একটু লেট করে, মানে 8:10-15 দিকে আসছি, তাও কেউ আসে নাই, মানে রবি কি বলে মানডে, মানুষজন আস্তে ধীরে করে উঠে আস্তে আস্তে আসতেছে, আসুক, আমার আর মানে তাড়াহুড়ো করার তো দরকার নাই, আমার কাজ হবে গিয়ে গুছায় নিয়ে ফোন করা শুরু করা, এটা আমার কাজ, সো এটা আমি করবো। আর আমি যদি পারি আমি একটা লাইটার নিয়ে নিব, ওইটার জন্য অপেক্ষা করতেছি, সো লেটস সি কখন ওটা হয়, কিভাবে ওটা হয়। থ্যাংক ইউ। ভাইয়া গিয়ে আম্মুর সাথে কথা বলবো, আমার প্রাণপ্রিয় বিউপির বন্ধুরা আমাকে উইশ করেছে, খুবই ভাল লাগলো উইশড হওয়ার পরে, ফেল্ট রিয়েলি নাইস যে মানে তারা উইশ করছে, শুধু তা না, ওরা আমার আমার নতুন ইনস্টা হ্যান্ডেলটা ট্যাগ করছে, I'm like oh boy I like the anonymity, ঠিক আছে, I was like, look, I got tired of taking photos and people only saying, oh, the subject is beautiful. Like, no one talked about the photographs, and the photographs were only looked at if it was photos of people they knew. So I was like, hey, I'm gonna have a new page where it's gonna be fully about photography. I don't post my own photos. Maybe there's 1 or 2 photos there, maybe 3 actually, 3 photos from years ago, from back in 2022. So এর মধ্যে আমি নিজের ছবি পোস্ট করি নাই, I've been tagged, but that's about it. যাই হোক আর কি, এটা খুলছি আমার নিজেকে এক্সপ্রেস করতে, যে আমি কি দেখি, আমার ভিশনটা কি ওয়ার্ল্ডের। I'm glad I did that. আমার এই পেজটাতে আমি অনেক রকমের ছবি তুলছি, মানে আমি সবই অ্যাড করছি, পার্সোনাল, ফ্যামিলি স্টাফ, নেচার, প্রোটেস্টস, কুয়ার পিপল, ঠিক আছে। Visions I have. That was so good. Goody. বাইরে স্নো করে পুরো সাদা হয়ে গেছে, মনে হয় পায়ের কাছে ঘুমাইতেছিল। ঘুম ভাঙছে? It is now 10:16. We're heading to Karhai Point, which is in Canada, which John and Saif did not know, and now they're blaming me for it. But I mean, if the food is good, it's gonna be fun. He's doing his like Oh yeah. Butter naan. John. Saif.